Good morning, students. I am Deepika Priya, Department of Computer Science from Mount Zion Metric Higher Secondary School. In today's session, we are going to see a new chapter under Creative Office Application. Our chapter 3 is Presenting My Ideas Visually. In this chapter, we are going to learn about OpenOffice Impress and steps to create a presentation in OpenOffice Impress. First of all, what is meant by OpenOffice Impress? As we have discussed already, it is nothing but it is a full-featured presentation tool. Like how we are designing our presentation by using our Microsoft PowerPoint, we can also design our presentation by using this OpenOffice Impress. It also allows the user to create and modify diagrams and pictures within the application. So let me show you the window of PowerPoint. So this is the window for Microsoft PowerPoint. You all know about this. It's a very familiar window, and here only we will design our presentation. Likewise, we can also design our presentation in our OpenOffice Impress also. Now we are going to learn how to design a presentation by using a OpenOffice Impress. For that, we have to select the OpenOffice Impress package so that we will get this type of a home screen. So in this home screen, we have to choose the presentation icon which is mentioned with the red color box. So this is a presentation icon which is available in the home screen of the OpenOffice software. Now we shall see some steps to design our presentation by using this OpenOffice Impress. Step 1. Choose empty presentation in the presentation wizard and click on the next button. So this is the presentation wizard. So in this presentation wizard, we have to choose the empty presentation option. So already in the empty presentation option, default select பண்ணிருப்பாங்க. So you no need to do any changes. So you can directly click the next button. Step 2. In the presentation wizard, choose any option under the select a slide design option and click next. So in our step 2, what we have to do is we can choose some background for our slide. நம்மளுடைய ஸ்லைட்க்கு நம்ம பேக்ரவுண்ட்ஸ் கூட நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நிறைய பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க டிஃபால்ட்டாக. ஸோ இது எந்த ஆப்ஷன் கீழே இருக்குது அப்படின்னா செலக்ட் ஸ்லைட் டிசைன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு கீழே பேக்ரவுண்ட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் யூ கேன் கிளிக் தி நெக்ஸ்ட் பட்டன். Step 3. Now, in the select a slide transition option, choose the effect and speed option and click on the create button. So, this is the third step. So, third step நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்லைடுக்கு transition வந்து செலக்ட் பண்ணலாம். ப்ளஸ் நம்மளுடைய ஸ்லைடுடைய ஸ்பீட் அண்ட் எஃபெக்டையும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். Slide transition is nothing but applying some animation for our slide. ஒரு ஸ்லைட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்லைடுக்கு மூவ் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி ஒரு அனிமேஷனில் அப்பியர் ஆகணும் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறது தான் ஸ்லைட் டிரான்சிஷன். ஸோ ஸ்டெப் 3ல் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஸ்லைட் டிரான்சிஷன் அதனுடைய எஃபெக்ட்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம். தென் ஸ்பீட், ஒரு ஸ்லைட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்லைட் வரும்போது அது ஸ்பீடாக வரணுமா இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக வரணுமா இல்லை மீடியமாக அப்பியர் ஆகணுமா அப்படிங்கிற அந்த ஸ்பீட் ஆப்ஷனையும் நம்ம select பண்ணிக்கலாம். And after that we have to click the create button. Okay, so these are the major 3 steps for designing our presentation and for opening our OpenOffice Impress. Okay, so once you go through this all the 3 steps, then your presentation window will appear as shown below. ஸோ இந்த மாதிரி 3 ஸ்டெப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும். Now you can see there are some styles of slides. உன்னுடைய ரைட் சைடில் லேஅவுட் அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கும். லேஅவுட்க்கு கீழே நிறைய ஸ்லைட்ஸோடைய டிசைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, சப்போஸ் இப்போ உனக்கு ஒரு டைட்டில் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான ஸ்லைட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். or if you want to give some explanation by using some bullet points போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு ஸ்லைட் இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்லைடையும் சூஸ் பண்ணலாம். இல்லை எனக்கு டைட்டில் மட்டும் வேணும்னா அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு ஸ்லைட் இருக்குது. or if you want to insert any chart, you can select this particular slide. If you want to insert any picture, you can select that particular slide. So there are so many slide options are available. So these slide options are available under the layout. Okay, layoutங்கிற heading வந்து ரைட் சைடில் இருக்கும். ஸோ ரைட் ஸ்லைடில் தான் நம்மளுடைய ஸ்லைடுடைய மாடல்ஸ் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் ப்ரெசன்டேஷன் விண்டோ we can start to enter our title. So step 5. In the first slide, type the topic heading by clicking on the click to add title placeholder. So depending upon your topic, okay, நம்மளுடைய ஹெட்டிங் வந்துட்டு எப்படி நம்மளுடைய டாபிக் ரிலேட்டடாக இருக்கும். ஸோ நம்ம கொடுக்க போகிற அந்த டாபிக் வந்து ஃபஸ்ட் லைனில் தான் நம்ம அப்சல்யூட்லி கொடுப்போம். ஸோ கிளிக் டு ஆட் டைட்டில் அப்படிங்கிற அந்த பிளேஸ் ஹோல்டரை நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது நம்மளுடைய டாபிக் வந்து நம்ம என்டர் பண்ணிக்கலாம்.
You can also enter the subtitle. Suppose if you want to enter any subtitle, you can also enter the subtitle below your title option. Then step 6, to insert a picture. Okay, so in order to insert a picture in your slide, the same steps what we are following from our previous chapters. Okay, ஒரு நார்மலாக ஒரு பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவோமோ அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்ம ஸ்லைட்லேயே நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஸோ சூஸ் த இன்சர்ட் tab and select the picture option and select the from file option so that you can insert your desired picture. Okay, so again I will tell you, go to the insert tab and select the picture option and finally choose the from file option. So this step is for inserting a picture. ஒரு ஸ்லைடில் பிக்சர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஸ்டெப் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். Then step 7, place the cursor on slide 1 in the slide window and right click the mouse and select the new slide option. ஒரு first slide டிசைன் பண்ணியிருக்கோம், செகண்ட் ஸ்லைடு ஒரு கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஸ்டெப்? ஸோ அதுக்கு நம்மளுடைய மவுஸை ரைட் கிளிக் பண்ணணும். ஸோ மவுஸை ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது நியூ ஸ்லைட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து விசிபிள் ஆகும். You can select that new slide option. Another method is you can use the shortcut key. So keyboard la enter key இருக்கும். So you can press that enter key so that it will also create the next slide. So next ஒரு slide create பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. மவுஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணுற ஸ்டெப், செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து கீபோர்டில் enter key. Then this is the step. So here you can see the step. Okay, so இப்போ நான் வந்து ஒரு நியூ ஸ்லைட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு மவுஸை ரைட் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட் எனக்கு நியூ ஸ்லைடுங்கிற ஆப்ஷன் வந்து விசிபிள் ஆகுது. ஸோ ஐ கேன் டைரக்ட்லி செலக்ட் தட் நியூ ஸ்லைட் ஆப்ஷன். ஓகே, ஸ்டெப் 8, repeat the same steps for creating remaining slides. Again type the heading and insert some pictures and text as needed. ஸோ நம்ம பார்த்துக்கிற இந்த ஸ்டெப்ஸ், பேசிக் ஸ்டெப்ஸ், எப்படி வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஓப்பன் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு நியூ ஸ்லைட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும், அப்புறம் ஒரு பிக்சர் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும், இந்த 3 ஸ்டெப்ஸை மட்டுமே நம்ம ரிப்பீட் பண்ணி என்ன பண்ணலான்னா நம்ம வந்துட்டு நிறையா ஸ்லைட்ஸ் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் ஜஸ்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஆர் க்ரியேட்டிவிட்டி. நம்மளுடைய க்ரியேட்டிவிட்டியும் ப்ளஸ் நம்மளுடைய டாபிக் ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து நிறையா ஸ்லைட்ஸ் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் பை ரிப்பீட்டிங் தி சேம் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் தி ரிமைனிங் ஸ்லைட்ஸ். So finally your presentation window will be looking like this. So once நீங்கள் நிறைய ஸ்லைட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் உன்னுடைய லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தோன்னா நீ என்னென்ன ஸ்லைட்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் சைடில் தெரியும். அண்ட் ரைட் சைடில் as I told you already, ரைட் சைடில் தான் நம்ம ஸ்லைடுடைய லேஅவுட்ஸ் இருக்குது, அதாவது ஸ்லைட் டைப்ஸ் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணுற ஸ்லைட் நம்ம இங்கே டிசைன் பண்ணுறது ஃபர்தராக எல்லாமே இதில் லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு விசிபிள் ஆகும். ஸ்லைட் 1, ஸ்லைட் 2, ஸ்லைட் 3, ஸ்லைட் 4னு நிறையா ஸ்லைட்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு விசிபிள் ஆகும். ஓகே, ஸோ நம்ம எவ்வளோ ஸ்லைட்ஸ் வேணாலும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபைனலி வாட் யூ கேன் டூ, லாஸ்ட் ஸ்டெப், you can save the presentation. Okay, so finally you can save your presentation. It is a usual step. So file menu போயிட்டு நம்ம save option select பண்ணுவோம், or we can directly select that save icon, இல்லாட்டி shortcut key Ctrl+S கொடுத்து நம்ம ப்ரெசன்டேஷனை சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு ஃபுல்லாக ஸ்லைட் ஷோ மாதிரி நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் கீ இருக்குது. ஸோ ப்ரெஸ் த F5 key, ஃபங்க்ஷன் கீ, F means function. ஸோ ப்ரெஸ் த F5 key to view all the slides in the presentation. நம்ம இது வரைக்கும் டிசைன் பண்ணிக்கிற எல்லா ஸ்லைட்ஸையுமே ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி நம்ம பார்க்கணும், ஒரு ஸ்லைட் ஷோவில் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா F5 கீயை ப்ரெஸ் பண்ணணும். Okay, it's a very important keyword. So press the F5 key to view all the slides in the presentation. Okay students, now let me show you the demo for designing a presentation by using this OpenOffice Impress. So let me open this OpenOffice software so that our home screen will be visible here. So this is the home screen, you all know. So now we are going to design our presentation. இப்போ நம்ம presentation நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு presentation அப்படிங்கிற இந்த ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணணும். So once if you select the presentation icon, you will get this type of a dialog box. So this particular dialog box is called a presentation wizard. This is the first step. Okay, so I told you already, empty presentation option default ஆவே select ஆகிருக்கு. So you no need to do any changes. அப்படியே நம்ம டைரெக்டாக நெக்ஸ்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 2ல் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளுடைய ஸ்லைடுக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அவங்களே டிஃபால்ட்டாக நமக்கு நிறையா பேக்ரவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் உனக்கு எந்த பேக்ரவுண்ட் வேணுங்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். நம்ம செலக்ட் பண்ணுற எல்லா பேக்ரவுண்டுமே இங்கே ப்ரிவ்யூவில் நம்ம பார்க்கலாம். யூ கேன் செலக்ட் யுவர் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டைல்ஸ் as well as you can see the preview of your background here. Okay, now let me select one background for my slide. Let me choose this type of a background, blue and red gradient அப்படிங்கிற இந்த particular background style வந்து நான் choose பண்ணியிருக்கேன்.
then I am clicking this next button. This is the third step. So this third step is quite interesting. And here what we can do, I told you already, you can select your effects for your slide. I mean slide transition effects வந்து நம்ம select பண்ணலாம். Slide transition அப்படின்னா அனிமேஷன் அப்ளை பண்ணுறது. ஒரு ஸ்லைட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்லைட் வர்றதுக்கு என்ன அனிமேஷன், ஸோ அதான் ஸ்லைட் ட்ரான்சிஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் மீ செலக்ட் திஸ் டைப். ஓகே, ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கும்போது எனக்கு ப்ரிவ்யூவில் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ நவ் லெட் மீ ஷோ யூ த ப்ரிவ்யூ. சி, ஸோ ஒவ்வொரு எஃபெக்ட்ஸும் நம்ம செலக்ட் பண்ண நம்ம அதனுடைய ப்ரிவ்யூ வந்து நம்ம சைடில் நம்ம பார்த்துக்கலாம், வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ ஸ்லைட் ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட். அண்ட் திஸ் இஸ் த ஸ்பீட் ஆப்ஷன். நம்மளுடைய ஸ்லைட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வரணுமா இல்லை ஸ்லோவாக வரணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்பீட் ஆப்ஷனையும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆஃப்டர் செலக்டிங் திஸ் எஃபெக்ட் அண்ட் ஸ்பீட் ஆப்ஷன் அண்டர் திஸ் செலக்ட் ஸ்லைட் ட்ரான்சிஷன் ஹெட்டிங், you can directly click this create button. So create button click பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய presentation window வந்து open ஆயிரும். Okay, so this is our presentation window. Here what we can see means, so generally first slide வந்து இப்போ open ஆயிருக்கு. நம்ம select பண்ணிக்கிற background ஓட ஒரு first slide வந்து create ஆயிருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி தான் another slides எல்லாமே வந்துட்டு இதே பேக்ரவுண்டில் நமக்கு create ஆக போகுது. பட் we can change our slide design. Slide உடைய designs நம்ம வந்துட்டு change பண்ணிக்கலாம். I told you already, from your right side portion you are having one topic like you are having one option like a layout. So layoutங்கிற ஹெட்டிங்க்கு கீழே தான் நம்முடைய ஸ்லைட் உடைய நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ blank slide. இட் இஸ் நத்திங் பட் அ blank slide. இது வந்து இதில் டைட்டில் எதுவுமே இல்லை, பிக்சர் எதுவுமே இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை, ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ஒரு blank slide இருக்குது. ஓகே, ஸோ blank slideனா அப்போ நம்ம இதில் எதுவுமே இன்சர்ட் பண்ண முடியாதா அப்படிலாம் கிடையாது. You can also insert your picture. You can also even type your text by simply selecting the insert tab. Insert tab போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளுடைய பிக்சர் வந்துட்டு நம்ம இதில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் இதில் வந்துட்டு டேபிள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம், சார்ட் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் இட் இஸ் நத்திங் பட் லைக் அ blank slide. இது வந்து ஜென்ரலாக ஒரு blank-ஆக இருக்கிற ஸ்லைட். சப்போஸ் இப்போ எனக்கு ஒரு டைட்டில் அலாங் வித் சப்டைட்டில் வேணும் அப்படின்னா லேஅவுட்டில், ஸோ இந்த ஸ்லைட் மாடல் இப்போ நான் சூஸ் பண்ணுறேன். Now I can enter my title as well as I can enter my subtitle. Suppose if I want to give my title with some explanation by using some bullet points, ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்லைட் டிசைன் இருக்குது. ஸோ டைட்டில் கொடுத்து ஒரு பாயிண்ட்ஸ் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் போட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ஸ்லைட் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். இல்லை எனக்கு டைட்டில் மட்டும் போதும் அப்படின்னா இந்த ஸ்லைட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். Suppose if I want to insert a chart means I can go for this slide. Or suppose if I want to insert a picture, I can better select this slide. So in the slide la நான் title topic கொடுக்கலாம், picture insert பண்ணலாம், அந்த picture பற்றி explain பண்ணுறதை நான் இங்கே type பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ picture insert பண்ணுறதுக்கு டேரெக்டாக picture இருக்கிற மாதிரி ஸ்லைடும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். or you can go for that insert tab option. ஸோ insert போயிட்டு picture from file option சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ அந்த மெத்தடும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so these are the few types for slides, okay, for designing a presentation. Now from your textbook they have designed a presentation with two interesting topic. நம்மளுடைய textbookல ரெண்டு டாபிக்ல நமக்கு presentation design பண்ணியிருக்காங்க. First topic is about a global warming and second topic is about a wireless computing. ஓகே, ஸோ புக்கில் ஜென்ரலாக ரெண்டு டாப்பிக்கை பேஸ் பண்ணி ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி டிசைன் பண்ணுங்கிற ஸ்டெப்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில். ஸோ நம்ம வந்து எந்த டாபிக் வேணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக பிக்சர்ஸ் அண்ட் கண்டென்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம டிசைன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நவ் லெட் மீ கோ டு த டாபிக் ஆஃப் global warming. Just I will tell you some few examples of creating some slides by using this OpenOffice Impress. So first of all, let me select this particular slide. So first slide I just want to give some introduction. Okay, so let me select this particular slide. ஸோ இதில் இப்போ நான் வந்து ஹெட்டிங் டாபிக் வந்து இப்போ நான் டைப் பண்ண போகிறேன். ஸோ புக்கில் வந்துட்டு climate classroomனு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ let me also give my heading like a climate classroom. Okay, suppose if I want to bring this title in between the slide, I can better bring it here. And also I can do some basic formatting options, which is a basic thing you all know. Just select the entire text and go to some formatting options like a font size. If you want to increase or decrease the font size, you can do that and make it as a bold if you need. And also you can change the font color if you wish to change the color. Okay, my first slide is ready. Now I am going to create a second slide. I want to insert a second slide. For that what I have to do, for this I told you the two methods. First method,
place your cursor below this slide 1. So slide 1 இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய left sideல. So just place your cursor there. Right click your mouse. Mouse right click பண்ணும்போது new slide அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து enable ஆகும். So select that new slide so that your second slide will get appeared. Okay, so this is the first method, and second method you can directly press the enter key. So enter key press பண்ணாலும் நமக்கு slide வந்து create ஆகும். Okay, just you notice one thing, when you create the second slide it will just appear exactly like the first slide. First slide நம்ம என்ன மாடல் சூஸ் பண்ணோமோ அதே மாடலில் தான் நமக்கு செகண்ட் ஸ்லைடும் நமக்கு கிரியேட் ஆகும். Now we can change the style of this particular slide. Okay, so suppose if you want to change a particular slide style, you can change by using this layout. ஸோ இங்கே இருக்கிற லேஅவுட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ஸ்லைடுடைய மாடல்ஸ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Okay, now I'm going to give some heading and with a picture. So for that I have to select one slide like this one. Okay, now I'm giving my heading like why is global warming is happening. Why is global warming happening? ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த டைட்டிலுக்கு ரிலேட்டடாக நான் இங்கே ஒரு பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் திஸ் பிக்சர் ஐக்கான். ஸோ இந்த பிக்சர் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணும்போது நம்மளுடைய டவுன்லோட்ஸ் ஆர் எங்கில் நம்ம ஃபைல் சேவ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ யூ கேன் டைரக்ட்லி செலக்ட் யுவர் பிக்சர். ஸோ ஜஸ்ட் செலக்ட் த பிக்சர் and you can place it over here. You can also adjust the size of the picture, and also you can rotate or you can drag and drop the picture wherever you need. And here is you can give some explanation or content regarding this. So global warming வந்து ஏன் வருது அப்படிங்கிற ரீசன்ஸ் ஏதாவது கொடுக்கலாம், இல்லை வந்துட்டு அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கிற பாயிண்ட்ஸு. ஸோ சம்திங் ஓகே, it depends upon your creativity as I told you already. So this is the general thing. ஓகே, ஒரு டாபிக் கொடுக்குறோம், அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ணுறோம், தென் நம்ம அதுக்கு ரிலேட்டடாக கண்டென்ட் நம்ம புல்லட் பாயிண்ட்ஸில் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறோம். திஸ் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் அகெயின் ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் ஒன் அனதர் ஸ்லைட். ஸோ ரைட் கிளிக் மை மவுஸ் அண்ட் செலக்ட் த நியூ ஸ்லைட் ஆப்ஷன். ஓகே, நான் இப்போ பாருங்கள் தேர்ட் ஸ்லைடும் செகண்ட் ஸ்லைடுடைய அதே ஸ்டைலில் தான் ஃபாலோ ஆகுது. இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஸ்லைடுடைய மாடலை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சப்போஸ் இப்போ எனக்கு வந்து வெறும் பிக்சர் மட்டும் தான் இப்போ நான் மேம் வைக்க போகிறேன், டைட்டில் எதுவுமே வேணாம் அப்படின்னா பெட்டர் ஐ கேன் சூஸ் த பிளாங்க் ஸ்லைட். ஸோ பிளாங்க் ஸ்லைடை கிளிக் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த பிளாங்க் ஸ்லைடில் எனக்கு பிக்சர் மட்டும் வேணும். ஸோ வாட் ஐ கேன் டூ, கோ டு த இன்சர்ட் டேப், select the picture option from file. Again you can choose your picture from your download and select the picture and place it over here. ஓகே, ஜஸ்ட் பிக்சர் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா பிளாங்க் ஸ்லைட் கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் இன்சர்ட் டேப் ஆப்ஷன் போய்ட்டு நம்ம பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மெத்தட். ஓகே, அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்லைட், again create a new slide and let me select this particular style for giving my thank you slide. ஓகே, ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் ஸ்லைட்னால தேங்க்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா ஸ்லைட்ஸ் கூட நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் our creativity. Now let me show you how to apply some animation. So okay, animation apply பண்ணுறதுலேயே 2 types இருக்குது. So first one, applying some animation for a particular text and picture. Okay, this is the first one. Second one is applying some animation for our entire slide. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அனிமேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுல 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட் அனிமேஷன் என்ன அப்படின்னா, நம்ம டைப் பண்ணிக்கிற டெக்ஸ்ட்டுக்கும் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கிற பிக்சருக்கும் மட்டும் அனிமேஷன் அப்ளை பண்ணலாம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப். செகண்ட் டைப் இஸ் என்டையர் ஸ்லைடு, ஒரு ஸ்லைட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்லைடுக்கு மூவ் பண்ணும்போது அதுக்கு தனியாக ஒரு அனிமேஷன் அப்ளை பண்ணுறது. ஸோ அது வந்து ஸ்லைட் ட்ரான்சிஷன். ஓகே, ஸோ நவ் லெட் மீ டெல் யூ the types of animation. First one is giving some animation for your, applying some animation for your particular text and picture. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் நான் climate classroomனு ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்கேன். இந்த பர்டிகுலர் ஹெட்டிங் மட்டும் எனக்கு ஒரு அனிமேஷனில் அப்ளை ஆகணும். ஓகே, ஃபார் தட் வாட் ஐ ஹாவ் டு டூ இஸ், again from your right side, I told you already there is one layout option. ஸோ லேஅவுட்டில் தான் நம்ம ஸ்லைட் மாடல்ஸ் சூஸ் பண்ணோம். இப்போது லேஅவுட்க்கு கீழே கஸ்டம் அனிமேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகே, so from your right side, go to the custom animation. So before going to this custom animation, you should select a particular text or a picture. எந்த பிக்சருக்கு எந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு அனிமேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோமோ அதை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு you have to select that particular text and go to the custom animation option.
ஸோ கஸ்டம் அனிமேஷன் ஆப்ஷனில் இங்கே மாடிஃபை எஃபெக்ட் கீழே ஆட் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ ஆட் மீன்ஸ் யூ கேன் ஆட் அனிமேஷன் 1 by 1. ஸோ ஆட்ங்கிற ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது எனக்கு நிறைய அனிமேஷன்ஸ் வந்துட்டு அப்பியர் ஆகுது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ வாண்ட் டு கிவ் திஸ் பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட், இந்த கிளைமேட் கிளாஸ் ரூம்ங்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மாடலில் ஒரு அனிமேஷனில் இப்போ அப்பியர் ஆகணும் அப்படின்னா நான் அதை செலக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ப்ரிவ்யூ சைட்லேயே நான் பார்த்துக்கலாம். Okay, so once if you select this particular animation, you can give the OK button. Okay, so first climate classroom ku or animation fix பண்ணியாச்சு, apply பண்ணியாச்சு. Then second slide ல அதே மாதிரி heading க்கு தனியா ஒரு animation, picture க்கு தனியா ஒரு animation, அப்புறம் explanation க்கு தனியா ஒரு animation. So we have to apply animation one by one. So first select the heading and go to the custom animation, add and choose any effect so that your heading will appear with one particular animation and give OK. Then go to the picture, select the picture and again custom animation, add and choose any style, then give OK. And for reasons, select the reasons points, okay, reason and how to control it, this explanation, and go to the add button and again select any particular effects. Okay, ஸோ இப்போ நான் செகண்ட் ஸ்லைடுக்கு நான் அனிமேஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்லைட் ட்ரான்சிஷன். ஸோ ஸ்லைட் ட்ரான்சிஷன் இஸ் நத்திங் பட் அப்ளைங் அண்ட் அனிமேஷன் ஃபார் எ என்டையர் ஸ்லைடு. ஒரு என்டையர் ஸ்லைடுக்குமே வந்து அனிமேஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணணும், ஸோ அதுக்கு அந்த ஸ்லைடை ஃபுல்லாக கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்தது கஸ்டம் அனிமேஷன் பார்த்தோம். இப்போ ஸ்லைட் ட்ரான்சிஷன் எகெயின் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயே தான் இருக்குது. ஸ்லைட் ட்ரான்சிஷன், go to the slide transition option. So when you click the slide transition option, you can apply some animation for your entire slide. So entire slideக்குமே நம்ம வந்து animation fix பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? And for last slide again. So last slideக்கும் slide transitionல so வேறு ஏதாவது ஒரு animation effect. Okay. So finally I have applied some animation for both my text and my pictures. ஸோ தனித்தனியாக டெக்ஸ்ட்டுக்கு தனியாக பிக்சர்ஸ்க்கு தனியாகவும் நான் வந்து அனிமேஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ப்ளஸ் என்டையர் ஸ்லைட்ஸ்க்குமே நான் வந்து அனிமேஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். நவ் லெட் மீ ஷோ யூ த ஸ்லைட் ஷோ. இப்போ ஃபைனலாக நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கிற எல்லா ப்ரெசன்டேஷனையும் இப்போ நம்ம ஸ்லைட் ஷோவில் வியூ பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ ஸ்லைட் ஷோவில் வியூ பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஷார்ட்கட் கீ, ஐ டோல்ட் யூ த ஷார்ட்கட் கீ, it is a function key. Okay, F5, we have to press the F5 on our keyboard or you can directly click this slideshow button. ஸோ இங்கே ஸ்லைட் ஷோங்கிற பட்டன் கிளிக் பண்ணாலும் ஸோ ஃபுல் ஸ்லைட் ஷோவில் நம்ம ஸ்லைட்ஸ் பார்க்கலாம், இல்லை F5ங்கிற கீயை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் நம்ம ஃபுல் ஸ்லைட்ஸையும் நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்லைட்லேருந்து நமக்கு வியூ ஆகணும். ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் த ஃபஸ்ட் ஸ்லைட் அண்ட் ப்ரெஸ் த ஷார்ட்கட் கீ F5 so that your entire slide will come automatically. Then first one climate classroom, then second slide we just gave a heading and also with picture along with its explanation. ஸோ எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக இப்போ வந்து அனிமேஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து கஸ்டம் அனிமேஷனில் போய் கொடுக்குறது. ஓகே, கஸ்டம் அனிமேஷன் இஸ் நத்திங் பட் கிவிங் சம் அனிமேஷன் ஃபார் பர்டிகுலர் பிக்சர் அண்ட் டெக்ஸ்ட். தென் திஸ் இஸ் ஃபார் என்டையர் ஸ்லைட். இப்போ என்டையர் ஸ்லைடுக்குமே இப்போ நான் வந்து அனிமேஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஸ்லைட் ட்ரான்சிஷன். ஓகே, ஸோ ஒரு ஸ்லைட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்லைட் மூவ் ஆகும்போது ஒரு அனிமேஷன் அப்ளை ஆகுது. ஸோ இது வந்து ஸ்லைட் ட்ரான்சிஷன். ஓகே, அண்ட் ஃபைனலி after designing your slide you can save your slide. So how will you save your slide? Go to the file and select the save option and give any name. Okay, so since we have designed a presentation regarding global warming, let me save my file in that name, global warming. Okay, finally save your presentation. Likewise, you can design your presentation and you can apply some animations effect for your particular text, picture as well as your entire slide, and finally view your presentation in a slideshow by using the F5 key. Now let me go through a quick review for the points we have go through so far. So first one, OpenOffice Impress. It is a full feature presentation tool. And to create the next slide, புதுசாக ஒரு ஸ்லைட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். And for inserting a picture in OpenOffice Impress, we have to select the Insert tab and select the picture option and From File option. Okay, and next thing, to view all the slide. Okay, எல்லா ஸ்லைட்ஸையுமே நம்ம ஸ்லைட் ஷோவில் வியூ பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஷார்ட்கட் கீ இஸ் F5. புதுசாக ஒரு ஸ்லைடு இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட்கட் கீ என்டர் கீ
அண்ட் எல்லா ஸ்லைட்ஸையுமே ஸ்லைட் ஷோவில் வியூ பண்ணி பார்க்குறதுக்கு F5 key is a shortcut key. And finally, the save option is available in the file menu. Okay students, hope you have enjoyed this session and you all came to know how to design a presentation by using this OpenOffice Impress. Let us meet in our next session. Thank you students. Thank you.